जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत। आज भिडियो तुम मान साहित्य बही पाठ 5 भागवत सूक्ति संग्रह जार लेखक होउछन्ति जगन्नाथ दास। ए चैप्टर टीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। तो पिला माने हम ओडिया जातिर आम जगन्नाथ संस्कृतिर आधार स्तंभ मुख्य गर्व गौरव आ परिचय दिए आमर भागवत। तो ए चैप्टर टीर आमे प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। पाठ्य अंतर्गत मो बुझिबारे आस कविताटी को भल भाबे पढ़िबा बुझिबा और उत्तर लिखिबा। क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले काहा जोगु पृथ्वी रे मनुष्य जन्म लाभ करे बोली ऊपर लिखित पदरे कहा जायछि। प्रकृतिर नियम अनुसार सृष्टिकर्ता अपार करुणा जोगु अनेक जन्मर तपस्या फल जोगु पिता माता जोगु। तो यार राइट आंसर हे जिवो अनेक जन्मर तपस्या फल जोगु। तो पिला माने अनेक भल कर्म कले अनेक जन्मर तपस्या परे जाके पृथ्वी रे मनुष्य जन्म लाभ करिथाय। तापरे 2 नंबर ता जन्म धन्य संसारे जे रहे पर उपकारे। तो ए संसारे काहार जन्म कथा बा काहार जन्म धन्य होई थाय बोली कहा जायछि। करे जे सब बेले परर उपकार करूथाय, जे अनेक धन संपदर अधिकारी होई थाय, जे सर्वदा निजर उन्नति कथा चिंता करूथाय, जे परर उपकार कथा चिंता भी करे नाही। तो एहार ठीक उत्तर क जे सब बेले परर उपकार करूथाय। तो इटी राइट आंसर हैला। तो यह पाखरे कोन स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 3 नंबर जे प्राणी परे हिंसा करे देवता पूजी से न तरे। तो केउ प्राणी देवता को पूजा कले मध्य संसार रु मुक्ति पाए नाही बोली ऊपर लिखित पदरु प्रकाश पाइछि। करे मनुष्य जे मनुष्य कोन पिता माता को कथा माने नाही। खरे जे मनुष्य धनर अन्यर धन संपद देखि ईर्ष्या करे। ग जे मनुष्य पर को हिंसा करूथाय। घ जे मनुष्य निजर जाति कुटुंब को ईर्ष्या करे। तो एहर ठीक उत्तर ग जे मनुष्य पर को हिंसा करूथाय। नेक्स्ट 4 नंबर अमृत विनय वचन कहि तोषिब प्राणी मन। प्राणी मन को किपर भाबे संतुष्ट करि हेबो बोली उक्त पदरे कहा जायछि। करे भल भल खाद्य खाइबा को देले। खरे विनम्रतार सह मधुर कथा कहि। ग मनुष्यर सेवा शुश्रूषा करी। घ जे कोनोसी प्रकारे प्रलोभन देखाय। तो यार राइट आंसर ऑप्शन ख विनम्रतार सह मधुर कथा कहि। तो एटी स्टार मार्क देबा। 5 नंबर उत्तम संगे संगे जार से करे उत्तम व्यवहार। तो केउ भली व्यक्ति को साथरे मिलामिशा कले तांको ठारू उत्तम व्यवहार शिक्षा लाभ करि हुए। ऑप्शन गुडी देखि देखो। करे भल मंद विचार न करी अन्य सहित मिलामिशा कले। खरे उच्च पद पदवीधारी व्यक्ति सहित मिलामिशा कले। घरे बलवान लोक सहित मिलामिशा कले। घरे उत्तम लोक सहित मिलामिशा कले। तो एहार ठीक उत्तर पिला माने हे जिवो घ उत्तम लोक सहित मिलामिशा कले। तो एठी स्टार मार्क देबा। नेक्स्ट 6 नंबर साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिब नर। गुरु को ईश्वर को सहित काहे की तुलना करा जायछि। करे गुरु ईश्वर को भली शिष्यर सर्वदा मंगल कामना करूथबारु। खरे गुरु शिष्य को सब बेले पाठ पढाउथबारु। घरे गुरु शिष्य को सब उपदेश दे आकड़ करूथबारु। घरे गुरु पिता माता अपेक्षा शिष्य पई अधिक समय कोन परिश्रम करूथिबारु। तो एहर राइट आंसर हे जिवो क गुरु ईश्वरन को भली शिष्यर सर्वदा मंगल कामना करूथिबारु हैला। तो एठी स्टार मार्क देबा। 7 नंबर महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे। तो एठी इतर लोक महत व्यक्ति को काहे की अनुसरण करंती। क उच्च पद पदवी रे थिबारु। खरे बयस रे बड़ होइथिबारु। घरे विवेकवान संपन्न होइथिबारु। घरे बहुल धन संपदर अधिकारी होइथिबारु। तो 7 नंबर एहार राइट आंसर हे जिवो ग विवेकवान संपन्न होइथिबारु। नेक्स्ट 8 नंबर
ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର ଏହି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ନିକଟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକେ ଆଦର ନ କରିବାର କାରଣ କଣ? ତ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ଏଇ କଥାଟି। କରେ ଅତି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବାରୁ, ନା ଖରେ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବାରୁ, ଘରେ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବାରୁ, ଘରେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନଥିବାରୁ। ତ 8 ନମ୍ବର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନଥିବାରୁ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣିତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଏହି ପଦରୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? କରେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମର ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖରେ କର୍ମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଘରେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଭଲ କର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଘରେ କର୍ମ ସହିତ ଫଳର କିଛି ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖ, କର୍ମ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଖ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛି ଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବ କଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଭାଗବତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କବିତାରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବାଛିଲି। ଆମେ ପଢିକି ବାଛିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କବିତାର ପଦ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବେ ପଢି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବୁଝି ମୁଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଚୟନ କରିଛି, ଯାହା ଆମେ ଉପରେ ବାଛିଲେ। ତ ମୁଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛିଛି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି ଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ହେଲା। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ? ଏଇଟା ନିଜେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ମିଳିମିଶି ଯୋଡିବା। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ ପଦ ସହିତ ଠିକ ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାଛି ରେଖା ଟାଣି ଯୋଡିବା। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି କଣ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ସେଗୁଡିକୁ କଣ କରିବା? ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବାଛିକିରି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗାର ଟାଣିକି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡିବା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ତା ଧନ୍ୟ ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି 3 ସହିତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଉତ୍ତର। ଯିଏ ପରର ଉପକାର ସାଧନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କରିଥାଏ ତାର ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାର ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ତ ଏଇଠି କଣ କରିବା? 3 ସହିତ ଯୋଡିବା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପରେ ହିଂସା करे ଦେବତା ପୂଜି ସେ ନ ତରେ। ଯେ ହିଂସା କରେ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ତରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 4, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରୁଥାଏ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତରି ନଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଏ ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ତ 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ 1 ସହିତ ଯୋଡିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁଜେ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯୋଡି ଦଉଛି, ତୁ ମାନେ ୟାକୁ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନବ, ପଢି ନବ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡିକ ବୁଝିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବ ନା, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ବୁଝିବ। ତ 4 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ 2 ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବିନା ଶିଷ୍ୟର କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 5 ରେ ଯୋଡିବ ବହୁତ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ। 5, 6 ସହିତ ଯୋଡିଦବ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଯୋଡିବ 5 ରହିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେଇ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ଏଇଟା କଣ କରିବ? ତୁ ମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିକି ଏହାର ଅର୍ଥ ସହିତ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଖ ନିମ୍ନର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପାଦକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦ ସହିତ ଯୋଡିବା। ତ ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା? କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦ ମିଳାଇ ଯୋଡିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଯୋଡିବା। 1 ରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାଦଟି ହବ କଣ ନା 4 ହେଇଯିବ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ। ତ ଏଇଠି ଯୋଡିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ। 2ଟି ଯୋଡିବ 5 ସହିତ ହେଲା। ତାପରେ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ
मन। तो नेक्स्ट 4 नंबर उत्तम संगे संग जाई, तो 2 रे जोड़ी दबो से करे उत्तम व्यवहार। 5 नंबर साक्षात गुरुजी ईश्वर, तो एटा मध्ये तुम माने जानिच 5 नंबर जोड़िबा ऑप्शन 8 सहित गुरु को न मणिबो नर। 6 महते जहा आचरिबे, तो एटी पिला माने जोड़िबो न सहित इतरे ताहा ही करिवे। 7 नंबर निकटे थिले अनादर, तो निकट थिले अनादर एटी जोड़िबो 7 सहित एटी संसार व्यवहार। नेक्स्ट पाद 8 रे कर्म करिणे फल पाई, 8 रे जोड़िबो 6 सहित प्राणीटा अवश्य भूंजाई। नेक्स्ट आ गोटे रहला 9 नंबर जे प्राणी परे हिंसा करे, तो एटा कर दो गोटे रहला 7 देवता पूजी से नर। तरे तो पिला माने तुम मान करे गुडी सब कस्तम मध्ये परीक्षा आसीबो, तो अर्थ गुडी सहित नेक्स्ट पाद गुडी भलो भाबरे तुम माने सब मन रखिबो। ए सब हम गीता भागवतर कथा। नेक्स्ट कवितार पद गुडी को आलोचना करिवा, ध्यानर सहित निम्नलिखित पद गुडी को पढ़िबा, तार अर्थ बुझी दल मध्यरे सांग मानक सहित आलोचना करिवा। क अमृत विनय वचन कहि तोषिब प्राणी मन, तो यार अर्थ बुझी कि आमे कोन करिवा आलोचना करिवा, तेणु लेखिबा यार अर्थ। तो यार उत्तर लिखिबो पिला माने एही पंक्ति रे कवि एटी पंक्ति रे लिखिबो कवि मधुर और विनयपूर्ण कथार महत्व को सुंदर रूपे प्रकाश करछन। मधुर और विनयपूर्ण वचन द्वारा प्राणी मन और हृदय प्रसन्न हुए, अंतर रे शांति प्रकट हुए और संपर्क मजबूत हुए। मनुष्यर वचन रे अशेष शक्ति भरी रही। कठोर अहंकार पूर्ण वचन हृदय को आघात दिए, किंतु कोमल और विनम्र कथा दुख हरण करे। तेणु आमे अमृत सम मधुर वचन कही अन्य मानकर मन को तोष करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि खरे साक्षात गुरु जे ईश्वर गुरु को न मणिबो नर। उत्तर गुरु ही साक्षात ईश्वर। एही भावना भारतीय संस्कृतिर एक गभीर आध्यात्मिक सत्य को प्रकाश करे। आम शास्त्र मानकर गुरु को ईश्वर तुल्य मन करा जायछि। जेपरि ईश्वर समस्त सृष्टि को आलोक और जीवन दियंती, सेहीपरि गुरु ज्ञानर आलोक द्वारा मनुष्यर अज्ञान अंधकार को दूर करती। भारतीय परंपरा अनेक उदाहरण मिले जेउठारे गुरु का महत्व प्रमाणित होइछि। द्रोणाचार्य तांको शिक्षार अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर भाव गढ़िथिले, सेहीपरि चाणक्य तांको नीति और दिग्दर्शन द्वारा चंद्रगुप्त को सम्राट करि परिथिले। गुरु ही साक्षात ईश्वर, कारण से माने हमको ज्ञान नीति और सत्यर पथ प्रदर्शन करती। तब ये उत्तर लिखा। नेक्स्ट देख भाभी चिंती लिखा। भाभी चिंती लिखा निम्नलिखित पद गुड़ी को आउ थे मन दे पढ़ा बुझा और सांग साथी मान सहित आलोचना कर लिखा। क ता जन्म धन्य संसार जे रहे पर उपकारे, तो अर्थ होची जेउ मनुष्य अन्यर उपकार करुथाए तार जीवन जगत रे धन्य बोली गणा जाए। प्रश्न एठी करिबा तुमे एही उत्तर सहित एकमत कि, तो संक्षेप उदाहरण दे निजर मतामत लिखिबा। तेणु पिला माने ए उक्ति सत्य ना नहीं आगे को, तो निश्चित भाव में सत्य, कहीं जो मनुष्य अन्यर उपकार करुथाए तार जीवन जगत रे धन्य बोली गणा जाए। तो एटा को आमे वर्णना करके विशेष भाव में लिखिबा। तो उत्तर लिखिबा हाँ मु एही उत्तर सह एकमत। जो मनुष्य सदा सर्वदा अन्यर उपकार करुथाए तार जीवन सार्थक और धन्य हुए। मनुष्य जन्म केवल निज स्वार्थ पूरण नुहे बरं समाज पाई किछि करिबारे ही सार्थक हुए। उदाहरण स्वरूप मदर टेरेसा दुर्बल और दरिद्र लोकଙ୍କ सेवा करी जगत रे सम्मान लाभ करथिले। से निज जीवन को अन्य मानक सेवार उत्सर्ग करथिले, जहा पाई तांकर जन्म धन्य बोली मन करा जाए। जने छात्र यदि तार सहपाठी को पाठ पढ़ारे सहाय्य करे किंबा केही असुविधा रे पड़थिबा बेले सहाय्यर हाथ बढ़ाए, तेरे से निजे को निश्चित भाव में समाज रे सम्मान लाभ करिथाए। तो पिला माने प्रतिदिन तेणु अन्य मानक सांगसाथी मानक कोन करबे जेतिके संभव सहाय्य करबो हला। सब बेले सेवा मनोभाव मन भितर कोन करबो आनिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि ख उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार। यार अर्थ होछि मनुष्य उत्तम मनुष्य संगे सांग हेबा फल रे सेही व्यक्ति मध्ये ताठारु उत्तम व्यवहार शिक्षा करी ताहा आचरण रे प्रदर्शन करिथाए। तो प्रश्न हेबो एहा कोन संभव? तुमे तुम जीवन रे एपरि केबे अनुभव करिछ कि
ତୁମର ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଲ ପିଲା ସହିତ ମିଶିଲେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ହେଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରେ ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ସତ୍ୟବାଦିତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଦି ଶିଖିଥାଏ। ସେହିପରି କୁସଙ୍ଗ ପଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିଥାଏ, ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଅପଥକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରାବାସ ରହଣୀ ସମୟରେ ମୋର ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ବହୁତ ଶିଷ୍ଟ, ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳାମିଶା କଲାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥା କହିବା ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷା କଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ଚରିତ୍ର ଓ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଗ, କର୍ମ କରଣେ ଫଳ ପାଇ। ପ୍ରଣିତ ଆବଶ୍ୟକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠାରେ କର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାର ଫଳ ସେଇଭଳି କଣ ପ୍ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ତୁମର ପାଠ ପଢା ଉପରେ ବିଚାର କର। ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ପାଇବ ତାହା ମଧ୍ୟ କଳନା କର। ଏଥିରେ କଣ କରିବ, ନିଜର ଅନୁଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଟିକେ କହୁଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ବର୍ଷ ସାରା କଣ କରିବ, ପରିଶ୍ରମ ପଡିବ, ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ମନ ଦେଇକି ପଢିବ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ। ତ ସେ ଯଦି ଶେଷରେ ତୁମର କଣ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ 100ରୁ 100% ରଖିବ, ହେଲା, କିମ୍ବା ତା ପାଖାପାଖି ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ, ବର୍ଷ ସାରା ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, ବଦମାସ ହବ, ତ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ ମଣିଷର କର୍ମ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢା କଥା କହିଛି। ତ ଏହାର ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଢେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣେ ଏବଂ ଘରୋଇ ପାଠ ପଢା ଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ କରି ପଢାରେ ଅବହେଳା କରେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଯେ ମୋର କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ପଢିବି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ସୁଫଳ ପାଇବି। এইভাবে আনসার গুড়িক লেখিব। নেক্সট, পদর রচনা। মহতে যাহা আচরিবে ইতরে তাহা হি করিবে। উপর লিখিত পদর দুই পাদ প্রতি ধ্যান দেবা। তো উক্ত পদর প্রথম পাদরে মহতে ও দ্বিতীয় পাদরে ইতরে, দেখো মহতে ইতরে উভয় পদ আরম্ভরে রহি পদটিକୁ কোন বেশ প্রভাবশালী କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମହତେ ଅର୍ଥାତ ମହତ ଲୋକମାନେ, ଇତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ମହତ ମାନେ ମହତ ଲୋକମାନେ, ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇତର କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। ସେହିପରି ପଠିତ ସୂକ୍ତି ସଂଗ୍ରହରେ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ପଢିବ। ଦେଖ, ଏକରେ ଦେଇଛି ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପଠନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। 3ରେ ପଦ ଗୁଡିକ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଓ ଗୁଜ୍ଜରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ। ତ ଏଗୁଡିକ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ କଣ ପଢି ନେବ। 4ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସମାନ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତ ମିଳନ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷରର ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷର ଥିବା ପୂର୍ବ ସ୍ୱର ସମାନ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପଦ ଗୁଡିକ ମିଳିବ ନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଧା ମିଳନ କୁହାଯାଏ। ତ ମିଳିବ ଇତରେ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏଇଭଳି ସବୁ। ତ 5ରେ ଉପଧା ଅର୍ଥ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଟେ, ଯଥା କରିବେ, ଆଚରିବେ। ର ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ବ ଏ, ତ ସେଇଭଳି ର ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ବ ଏ ଅନ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ପାଦରେ ରହିଛି। ତ ସେଇଭଳି 6ରେ ଗାୟନ ସମୟରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ କଣ ଯତିପାତ ହୁଏ। ଯତିପାତ ଅର୍ଥ ରଚନା ବା ଛନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ, ଯତିପାତ, ହେଲା। ତ ବିଶ୍ରାମର ନିୟମିତତା 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 4 ଯତିପାତ କ୍ରମର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଭଳି 7ରେ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଥରକୁ ଥର କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଜନ୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାର। 8ରେ ଏଠାରେ ସମାନ ଦୁଇଟି ପଦର ଗୋଟିକରେ ଏକାର ଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରୟୋଗରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗେ। ଉପରଲିଖିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦରେ ରହିଛି ତ ତାହା ଆମେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆମ ପାଠ୍ୟ ନୀତିବଚନ କବିତାରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ
ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହ ଏକାର ଯୋଗ କରାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କବିତାରେ ଥିବା ସେହିପରି କିଛି ପଦ ହେଉଛି ବଳ ବଳେ, ଭୂତଳ ଭୂତଳେ, ଅମୃତ ଅମୃତେ, ବନ୍ଧନ ବନ୍ଧନେ, ଜୀବନ ଜୀବନେ, କୁସୁମ କୁସୁମ ଏବଂ କଳସ କଳସେ। ଏଠାରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଏକାର ଯୋଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏହା ରେ, ତ ମନେ ରଖିବ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ହଉଛି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ନା ନାଇଁ, ମନେ ରଖିଛ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେପରିକି ବନ୍ଧନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନରେ କିମ୍ବା ବଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳରେ, ଏଇଭଳି ତୁମମାନେ ଲେଖିଦବ। ତ ବିଭକ୍ତି 7ଟା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ବିଭକ୍ତି ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିର ସଂକେତ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଏକ ବଚନ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବହୁ ବଚନ ହେଇଯିବ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର କଥାକୁ କୋମଳ ତଥା ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେବେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିଜର କଥାକୁ କୋମଳ ତଥା ବିନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତେବେ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗର ପରିବେଶ ଗଠିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବିନୟ ବଚନ କହୁ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ଉତ୍ତର ନମ୍ର ଓ କୋମଳ କଥା ମଣିଷର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିଥାଏ, ମାତ୍ର ବିନୟ ବଚନ କହୁ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କାରଣ ସେଠାରେ କଠୋର ଭାବରେ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ପାଇଁ ବିବାଦ ଓ ଝଗଡା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ବିନୟ ନମ୍ରତାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏହିଭଳି ଯଦି ସମାଜରେ ସଭିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତେବେ ସମାଜରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତର ଯଦି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ବିନୟ ଓ କୋମଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ତେବେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏପରି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର, ପଡୋଶୀ ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜରେ ସୁଖଦ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିନୟ ବଚନକୁ ଅମୃତ ପଦ ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଅମୃତ ସଦୃଶ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ଜୀବନ ଓ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ସେହିପରି ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବିନୟ ବଚନକୁ ଅମୃତ ପଦ ସହିତ ଯୋଡା ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଖ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର। ତ କରେ ପଚାରିଛି, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛି ଏଠି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରିବ, ତ ସେହିପରି ଯଦି ଜଣେ ଦୁର୍ଜନ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ତେବେ ତାର ଗୁଣରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସହିତ ମିଶିଲେ ଯାହା ହବ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଲେଖିବା ଜଣେ ଯଦି ଦୁର୍ଜନ ସାଥିରେ ସଙ୍ଗ ହେଲା ତେବେ ସେ ଖରାପ ଆଚରଣ ଓ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ସର୍ବନାଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସମାଜରେ କି ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ତର ଯଦି ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସମାଜର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ଏକତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସମାଜରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ସମାଜ ଶାନ୍ତିମୟ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଳାମିଶା କର ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରେ ତେବେ ମୋ ସ୍ୱଭାବରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେ ଯଦି ଭଲ ପଢୁଥାଏ ଓ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ଭଳି ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ସେଇ ପାଦକୁ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ ଶିଷ୍ୟର ଅବନତି ହେବ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶିଖାଇ ଠିକ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ
ତେବେ ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଜୀବନର ଉନ୍ନତିର ଅବନତି ଦେଖାଦିଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁ ପୂଜା କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ଭଳି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ଭାବ ତ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ ସବୁ କର ନା ନାଇଁ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବ ହେଲା। ତ ସେଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢେ ନା ନାଇଁ? ସମ୍ମାନ ବଢେ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇ କଥା ଏଠି ପଚାରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ଭାବ ଆଉ ଲେଖ ହେଲା। ତ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଉପଦେଶ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମ ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତୁମେ ଏଭଳି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଉତ୍ତର, ଗୁରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁ। ଗୁରୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ଜୀବନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେବା। ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ବୁଝାଇ ନୈତିକତା, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ମାନବବାଦର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପେ ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମାଜର ନିର୍ମାତା ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କଣ କଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିପାରିବେ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ପୃଥିବୀ, ପ୍ରକୃତି, ପୃଥିବୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଜୀବନ, ଶ୍ୱାସ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ପଥକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି, ପୂଜା ଓ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଜାଣିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ପଢିବା। ଘରେ ଦେଖ, ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର, ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ତ ଏଇ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପରଲିଖିତ ପଦର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର, ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରବଚନ ସହିତ ଉପରଲିଖିତ ପଦଟି ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜଳକୁ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅତି ପରିଚୟାତ ଅବଜ୍ଞା ସନ୍ତତଗମନାତ ଅନାଦରଃ ଭବତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଭାବନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିବା ଉଚିତ? ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହ ଅତି ପରିଚିତ କେବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପରିଚିତ ହେତୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ତେବେ ସମାଜରେ କି କ୍ଷତି ହେବ? ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ପରିଚିତ ହେତୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ତେବେ ସମାଜର ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୁଏ। ସମାଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅବନତି ଘଟେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ହେତୁ ଯୁବପିଢିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ପୂଜାର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବଚନଟିର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ
କିଛି କହିବା। ଉତ୍ତର ଦୂର ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୂରରୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବଚନର ଏହି ପଦ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମାନବ ସ୍ୱଭାବ ଏପରି ଯେ ନିକଟରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗାଁର ସରଳ ଜୀବନ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂର ସହରର ଜୀବନ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ। ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ଆକଟ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ପ୍ରବଚନ। ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲୋକବାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ପ୍ରବାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ। ତ ଏମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ଜନପ୍ରିୟ ଉକ୍ତି। ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଓ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କର୍ମକରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଏଇ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କର। ଉତ୍ତର କର୍ମକରଣ କରଣେ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଏହି ପଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି କର୍ମ କରେ ସେହିପରି ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ନ ମିଳେ ତେବେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଫଳତାକୁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ତୁମ ପାଠ ପଢାର ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା ଓ ପାଠପଢା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁଠି ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ପାଠପଢା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଚେତନ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ନେକ୍ସଟ ବାଦ ବିବାଦ। ତା ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏ ସଂସାରେ ଯେ ରହେ ପର ଉପକାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ପଦର ମହତ୍ୱଟା କଣ ସେ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିଦଉଛି, ତୁମମାନେ ଲେଖିନେବ। ଉତ୍ତର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସେହି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରେ ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ଜନ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାର୍ଥକ ବା ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୋପକାରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହେ। ପରୋପକାର ଧର୍ମରୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଏହିପରି କରିବ। ତାପରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ସୂକ୍ତି। ସୂକ୍ତିମାଳାରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦ ଗୁଡିକରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେଗୁଡିକ ନିଜ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିମ୍ନ ରେଖା ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି, ବାକି ଆମେ ସବୁ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ନାଇଁ ଜନ୍ମ, ପରର ଉପକାର କରିବା। ତ ସେଇଟା ଆଉ କଣ ଅଛି? ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଲେଖିବ? ସତ୍ କର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଲେଖିବ। ସତ୍ କର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିପାରିବ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ଲେଖିପାରିବ ଭାଗବତ ହିଁ ପରମ। ଭାଗବତ ହିଁ ପରମ। ତା ସହିତ ଏମିତି ତୁମେମାନେ ସବୁ କଣ କରିବ? ଲେଖିଦବ ସବୁ ଯାକ ବହିରୁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପଦ ଓ ତା ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ। ନିକଟେ ଥିଲେ ଅନାଦର ଏହିଟି ସଂସାର ବ୍ୟବହାର। ଏହି ପଦ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଲୋକବାଣୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତୁମ ଦଳର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବଚନ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରବଚନକୁ ଆମେ ନେଲେ
ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁ ତାହାର ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଯଥାରେ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅନାଦର କରାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସଂସାରର ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ବା କଣ ବ୍ୟବହାର। ନିକଟରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ କବି ଏଠାରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ। ତ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହିତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁଜେଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିତ ନର। ଉପରଲିଖିତ ଦୁଇଟି ପଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗାଇବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ କଣ କରିବ ନା ଦଳଗତ ଭାବରେ ଗାଇବ, ତାପରେ ଅଭିନୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତ ଗାଇବ ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବ ଅଭିନୟ କରିକି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ତ ଉଦାହରଣ କହିଦଉଛି, ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତୁମ ଉପରେ କଣ ରାଗୁଥିଲା, ରାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ହେଲା। ତ ଏଠି କହିଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଜୋରରେ ରାଗୁଛି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ବଦମାସ ହଉଛି ହେଲା, କଥା ମାନୁନି କାହାର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବ ତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବିନୟ ବଚନର କି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ନା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ତୁମେ ଏଠି ଦଳରେ ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ନାହିଁ ପାଠ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ କଣ କରିବ, ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ। ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ତ ଏହାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।